आज गोटे प्लेलिस्ट स्टार्ट करवा जोटा को हम कहवा कि ओपीएससी आउ ओएसएससी पढ़ा। ओके द फास्ट जीएस रो पॉलिटी देखिबा। फास्ट पॉलिटी रे हमें देखिबा कि हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी। फास्ट पॉलिटी हमर जो जो आसीची को प्रिवियसली हमर इंडिपेंडेंट पूर्व भी हमर चलीथिला जोटा जोटा चलीथिला ताकू देखिबा कोन कोन कोटा ऊपर हम से चलीथिला। इंग्लिश माने हम ऊपर केमिति रूल करथले को एक्ट लगेगी। तो आज सीटा देखिबा आ एटा ए बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटी अदरवाइज हिस्ट्री ऑफ पॉलिटी जदि कहबो हमर एटा इंपोर्टेंट पार्टटा आठू मिनिमम दुईटा तीन टा क्वेश्चन आसबार चांसेस रोचे। तो देखिकी एटा पढ़ा। ओके प्रॉपर्ली पढ़ा क्लियरली एंड क्रिस्पी हिसाब से पढ़ा और नोट तो बनई देछि। ओके देन स्टार्ट करवा। फास्ट कौन होता जो आमर ईस्ट इंडियन कंपनी आसला सी 1600 मसीह तो आसला सी धीरे 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 तार बैकग्राउंड स्ट्रंग है सी बहुत तीन टा बड़ बड़ प्रोविंस की आम इंडिया रे प्रोविंस कहि परिबो नले कौन कहि परिबा कहबो हमर प्रेसिडेंसी कहि परिबो माने धरिकी रखिथिला पावर पर कब्जा कर देथिला। से समय रे हमर 1700 कुछ हाँ 1773 आसला जो एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट आसला से समय हमर कौन होइछि फास्ट तो होइला तीन टा को प्रोविंस मर्ज होइतिला। तीन टा को प्रोविंस मर्ज होइकी आमर जो गोटे गोटे प्रोविंस रे थिले जनरल जनरल सेटा को आमर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल सब मेन रहिबे। आमर फास्ट गवर्नर ऑफ जनरल हम वारेन हास्टिंग एटा इंपोर्टेंट जिनस। से समय भी आमर गोटे एग्जीक्यूटिव काउंसिल को से क्रिएट होता जोटारे जदि काइंड ऑफ देख फास्ट थिला कौन ना गोटे गोटे प्रोविंस रे और प्रेसिडेंसी रे जड़े जड़े गवर्नर जनरल जनरल थिले गोटे गोटे गवर्नर थिले कि से सॉरी हाँ गोटे गोटे गवर्नर थिले गोटे गोटे प्रोविंस पे आ से माने तांकर जिनस को रूल करथले कौन कौन लाइक केमिति चलेबे केमिति नहीं सीटा देखुथिले। जदि तीन टा को मर्ज हैला तो तीन टा को मर्ज पई कोन गोटे आसीबो गोटे पोस्ट ताकू आमे कहले कि गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर जनरल। अच्छा गवर्नर जनरल कोटार थिला जेहेतु हमर पश्चिम बंग बा वेस्ट बंगाल टा सबुठु बड़ प्रोविंस थिला से समय से आमर सेठार जी थिला गवर्नर ताकू आमे कहिदेले गवर्नर जनरल। तो यहाँ मन रखी तो गवर्नर जनरल आ गोटे जिनिस कि सी जो गवर्नर जनरल इनडायरेक्टली मतलब देख तीन टाक गवर्नर अच्छा से मैंने वर्क करेंगे आमर डिफरेंट डिफरेंट जो आमर अच्छी प्रेसिडेंसी से काम करेंगे जमी बॉम्बे प्रेसिडेंसी भाई तार गवर्नर काम कर माड्रास प्रेसिडेंसी भाई ता गवर्नर काम कर। किंतु जदि माड्रास प्रोविंस प्रेसिडेंसी रो इंटरनल मामला न होइकी सीटा एक्सटर्नल रो किसी इश्यू आइला हमर लाइक कौन कहती जमीती कि आमर बेपार करेंगे किसी भी वाणिज्य बेपार करेंगे से समय आमर परमिशन नवा पड़ो गवर्नर जनरल टू फास्ट एति मन रखि बस हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड अधिक किसी ना। ओके आउ कौन कौन क्रिएट होता से समय यहाँ देख फास्ट गवर्नर जनरल बेंगल यहाँ तो क्रिएट होता तापर गोटे होता एग्जीक्यूटिव काउंसिल गोटे क्रिएट होता तो से चार जन मेंबर थे। देन सुप्रीम कोर्ट भी कोलकाता रे एस्टाब्लिश होता 1764 मसीह। यहाँ मेन जिनस पढ़ी थो भलरे मन रख नोट बनइबो ना मु नोट प्रोवाइड करदेवी सेमती किसी ना। ओके 1773 विषय तो मसीहार रेगुलेटिंग एक्ट विषय में पढ़ले ना ठीक ठाक।
ଓକେ, ତାପରେ ଯିବା 1784 ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଓକେ ଓକେ, ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯେମିତି ଆମର ଏଇଟା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଥିଲା ଗୋଟେ ନା 1773ରେ ଆମର ଥିଲା ଏଠି କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖ, ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା 4 ଜଣ ମେମ୍ବରର। ସେଇଟା ଆମର ଏଠି ଏଠି ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସୁରୁ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏମିତି ପଢ଼ିବାରେ ଆମର ସେ ଓଏସିସି ସିଜିଏଲ୍ ହଉ ନହେଲେ ଓପିଏସି ଏସ୍ ହଉ, ଆମର ଏଇଠି ପଢ଼ିବାରେ କେବେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାରେ କେବେ ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ। ଏଇଟା ହବ ପିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ ନହେଲେ 1784 ଆକ୍ଟ, ଏଇଟାକୁ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ କହିବାକୁ ଟ୍ରାଏ ମାରି। ତାପରେ ଦେଖିବା 1784 ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ସବୁ ଜିନିଷ ଆମ 1373 ଦେଖିଲେ ମାକ୍ସିମମ୍ ଜିନିଷ ଆମର କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁଥିଲା। ହଁ, କମ୍ପାନୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ସେ ସମୟରେ ଦେଖିବ କରପ୍ସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଘୋଟାଲା କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବି। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା 1784ରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିଏ କ୍ରିଏଟ୍ କଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ। ସେ କ'ଣ କଲା, ରେଗୁଲେଟ୍ କଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ବଡ଼ିଟା ଆର୍ଟ କରିଦେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆମର କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ସିଓଡି, ସିଏ କାଢ଼ିଲା ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେଉଁଟା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ପଶିଲା। ସିଓଡି ଆମର କ'ଣ କରିବ, କେବଳ କମର୍ସିଆଲ ମାମଲାରେ ସିଏ କାମ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ବାକି କମର୍ସିଆଲଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଲିଟିକାଲ ଫାଇନାଲ ବାକି ଜିନିଷ ଇଏ ଆମର ବିଓସି ଦେଖିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତ କହୁନି, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେଇଟା ରହିଲା ବଡ଼ିଟା, ସିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଚେକ୍ କରିବ। ମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିକି ସୁପ୍ରିମ ମାନେ ସବୁ ଜାଗାର ମେନ୍ ମାନେ ପାୱାରଟା ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ହାତକୁ ନେଇଯାଇଥିଲା ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆକ୍ଟରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ମନେ ରଖିଥିବ। ଏଇଥିରେ ଆମର ଡୁଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଗୋଟେ ବଡି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କ'ଣ କହୁଥିଲା, କମର୍ସିଆଲ ମାମଲାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବାକି ରେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଯେତେଟା କାମ ଥିବ ଆମର ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାମ କରିବ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମର ଆଇଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆମର 3ଟା ଅଛି ମେନଲି, 1813, ତାପରେ 1833, 1853। ଏଇଟା ସମୟରେ ଦେଖିଲେ କି ଆମେ ପ୍ରତି 5 ବର୍ଷକୁ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ଏମିତି ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ ପାଇଁ କିଛି କରିଦେଇକି ରଖିବା। ଏଇଟା ଆମର 20 ବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ଥର ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ତ ସେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ତାପରେ 1813 ମସିହାରେ କହୁଛି ହେଲା। 1813 ହେଇଥିଲା କି ଆମର ଯେତିକି ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଅଧା କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁଥିଲା ଆଉ ଅଧା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା, ତ ତାକୁ ପୁରା ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସବୁ ଯାକ ପାୱାର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତା ହାତକୁ ନେଇଗଲା। କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଟ୍ରେଡରେ ମନୋପଲି ରଖିପାରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଟ୍ରେଡରେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଟ୍ରେଡ କରିବ ତ କେବଳ ଟି ଉପରେ ତାର ରହିବ, ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେଡ ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଟ୍ରେଡ। ଆଉ ଟ୍ରେଡ କରିବ ଚାଇନାରେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଏବେ ବି ତୋ ପାଖରେ ଏଇ ପାୱାର ଦୁଇଟା ଅଛି, ତୁ ଏ ଟିର ଯେତିକି ଜାଗା ଆମର ଚା ପତିର ଯେଉଁ ଆମର କରୁଛନ୍ତି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ସେଇଟା ଆମ କରିବ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ବାକି ଟ୍ରେଡ ତ ଚାଇନା ସାଙ୍ଗରେ କରେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ମନେ ରହିବା ଦରକାର, ଇଏ ଆଲାଉ କରୁଥିଲା ମିଶନାରୀ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଟୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ ଏ ଆକ୍ଟରେ, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ 1813 ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀ ଆସିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଥିଲା କି କମ୍ପାନୀ ୱେଲଫେୟାର ଯଦି ଆମର ପ୍ରଫିଟ୍ କମଉଛି, ସେଠୁ ଦେଖିଲା କି ଆମେ ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବ୍ରିଟିଶ ଲୋକକୁ ଆଣିପାରିବାନି, ୟୁକେରୁ ଆଣିପାରିବାନି କମ୍ପାନୀକୁ କାମ କରିବାକୁ ଆମର, ତ ସିଏ କ'ଣ କରିବ, ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବ, ତାକୁ କିଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଲୋକ ଦେଖିକି ସେ କାମରେ ଲଗେଇବ। ତ ଏଇଠି ଏଜୁକେସନ ୱେଲଫେୟାର ଗୋଟେ ଆଣିଥିଲା, ଆଉ ଏଠୁ 1 ଲାଖ ପର ଇୟର ସେମାନେ ଡୋନେଟ୍ କରିଦେଲେ କି ଏଇ ଉପରେ ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବୁ। ତାପରେ ଆମର ଯେମିତି ଆସୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ 1833 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ। ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି,
ଯେଉଁ ସେ ସମୟକୁ ଆମର ହେଲାଣି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କବ୍ଜା କଲାଣି। ଆମ ପ୍ରିଭିୟସଲି କ'ଣ ଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲ, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗାଲକୁ ହଟେଇକି ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖିଥ ଟାଇମିଂଟା 1833, ଆକ୍ଟ ପଚାରିବ ଯଦି କହିବ 1833 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ। ତ ସେଇଟା ପାଇଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଥିଲା କ'ଣ, ଲର୍ଡ ୱିଲିୟମ ବେଣ୍ଟିକ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଉ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ ଆମର ଦେଖିବ 1833। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଚାନ୍ସେସ୍ ଏଇଟା ତ ଆସିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା କହିଲେ, ଏଇଟା କହିବ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ଟିକେ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା କମ୍ପାନୀ କି, ଆମର ଯେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଆମର ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ଆମର, ଓକେ, କୋଡ୍ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଥିଲା ତାକୁ ଟିକେ ଥିଲା ଟିରେ କାମ କରିପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ, ନହେଲେ ଚାଇନା ଉପରେ ଟ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବ। ଏଠି 1833 ମସିହାରେ ତାକୁ ପୁରା ଏଣ୍ଡ କଲା କମ୍ପାନୀର ଫଙ୍କସନ୍କୁ। ପିଓରଲି ସିଏ ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ କରିଦେଲା ପାୱାର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି। ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖିବ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତା ହାତକୁ ନେଇଗଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ହିଁ କରିବୁ, ଆମେ ଯେଉଁଟା କରିବୁ ସେଇଟା। ଏମିତି ନାଇଁକି ଆମର ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହୁଥିଲେ ଆମର ସିଓଡି, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଏଇଟା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ହିଁ କହିବ। କମ୍ପାନୀଠୁ ସିଏ ସବୁ ପାୱାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ନିଜ ପାଖକୁ କରିଦେଲେ, ତ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଯେତେ ଯାକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଇଏ ବସୁଥିଲେ, ଆମର ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲୋକ ତାଙ୍କ ବସୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନକୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁନଥିଲେ। ତ ଏଠି ସେମାନେ ଭାବିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ବୋଲି ପେପରରେ ଲେଖିଦେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଇନ୍ ରିଏଲ୍ କେସ୍ରେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଖାଲି ହଁ କରିଦେଇକି ସିଏ ଆମର ଥିଲା ଆମର BOC, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ସିଏ ଆମର ମନା କରିଦେଲା, ଏମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ବସିକି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି କାମ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ ଗୋଟେ, ଖାଲି ଏଇଟା ଆଡ୍ କରିଥିଲେ କି ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ ବିଶେଷରେ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବୁନୁ, ତମମାନେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବ। ବଟ୍ ଇନ୍ ଦି ରିଆଲିଟି ସେମାନେ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରୁନଥିଲେ। ଓକେ, 1853ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନା, ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଆମ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣର୍ସ କାଉନସିଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ଥିଲା। କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଆମର ଯେଉଁଟା ଥିଲା ଡୁଆଲ୍ ବଡି, ତିନିଟା ବଡି ଥିଲା, ପୁଣି ଡୁଆଲ୍ ବଡି ଭିତରୁ ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ଅଲଗା ହେଇଛି। ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ କହିଲେ କ'ଣ, ଯେମିତି ଏବେର ଟାଇମ୍ରେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି, ଯେଉଁଟା ଆମର ତମେ ଲ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବ, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବ, ଚେକ୍ କରିବ, ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଲା, ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍କୁ ଅଲଗା ହେଇଥିଲା, ମାନେ ସେଇ ସମୟରେ ସେପାରେଟଲି ସେ କାଉନସିଲ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଅଧିକ 1853 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆକ୍ଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆମର ତିନିଟା ବଡି ଥିଲା, ତିନିଟା ବଡିରୁ ତିନିଟା ବଡି ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ହେଇଯିବ ଆମର ଜୁଡ଼ିସିଆରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କହିପାରିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡି କହିପାରିବ ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବଡି, ଆଉ ଗୋଟେ କହିପାରିବ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡି। ଆଉ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ବଡିଟା କ'ଣ ହେବ ନା, ସେଇଟା ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା 1853 ମସିହାରେ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ, ବାସ୍ ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଇଏ ଓପନ୍ ହେଇଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି। କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଡ୍ ତିନିଟା, ଏଇଟା ଏତିକି ଅଛି, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ମେନଲି କେବେ କ୍ରିଷ୍ଣାରୀ ମିଶନାରୀ କି ହେଇଥିଲା, କେବେ ତାର କମ୍ପାନୀ ମନୋପୋଲି ହଟିଲା, କେବଳ ଟି ଆଉ ଚାଇନା ଟ୍ରେଡ୍କୁ ଧରିକି, ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ ଏଥିରେ। ଆଉ ଆମର
ଏଇଥିରେ କ'ଣ ରହିବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହିପାରିବ? ଫାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କେବେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା, କୋଉ ଆକ୍ଟରେ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିପାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚେନ୍, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବ। ଆଉ ଆମର ଇନ୍ ପେପର ସେମାନେ ତ କହିଥିଲେ ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜନ ହିସାବରେ ଆମେ କିଛି ଦେଖିବାନି, ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଲେକିନ ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ କ'ଣ ସେମାନେ ଆମର ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ମନା କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଯେ ସିଓଡି ଆମେ କହୁଛେ, କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥିଲେ ସେ ତାକୁ ତାଙ୍କର ମିଟିଂକୁ। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ତ 1757 ମସିହାରେ ଆମ ସରି 1857 ମସିହାରେ ଆମର ହେଇଥିଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ। ତାପରେ ଦେଖିଲା କି ଯେତେବେଳେ କିଛି ତ ଅଛି କମ୍ପାନୀ ରୁଲରେ କିଛି ଖାମିଆ ଅଛି, ମାନେ କିଛି ତ ଅଛି ଇସ୍ୟୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଥିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସେ ସମୟରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତାପରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜ କରିଥିଲା, ଆବୋଲିଶ କରିକି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ରୁଲ ନିଜେ କରିଥିଲା। ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲା କହୁଛି, ବ୍ରିଟିଶ କ୍ରାଉନ ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନକୁ, ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରୁଥିଲା ସେ ସମୟରେ ନିଜେ, ଆଉ କିଛି ରଖିଲାନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିଥିଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ତାକୁ ଏସ୍ଓସି କହିବା, SOS, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ ଆଡ୍ କରିଥିଲା ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ସେଇଥିରେ 15 ଜଣ, ସେ କାଉନସିଲରେ 15 ଜଣ ମେମ୍ବର ରହିବେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଥିଲା, ଏଇଠି ଥିଲା କ'ଣ, ଯେମିତି ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 1833 ଆମର ୟୁଜ୍ ହେଇଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ହଟେଇକି ଆମର ଏଠି କଲା କ'ଣ, ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଲର୍ଡ କାନିଂ, ଫାଷ୍ଟ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲର୍ଡ କାନିଂ। ପୁରା ସେଇଠୁ ଏଇଠୁ 1858ରେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିଥିଲା ସେଇଟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲାଇଜ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ସବୁଠୁ ରହିବ ବ୍ରିଟିଶର ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ। ଏମିତି 1909 ମସିହାରେ ଆସିଥିଲା ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆକ୍ଟ 1909, ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ରିଫର୍ମ। ମର୍ଲେ କହିଲେ କ'ଣ କହିବ, ଏଇଟା ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଗୋଟେ ନା ନାହିଁ, ମିଣ୍ଟୋ ଆମର ହବ ଆମର ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ମର୍ଲେ କ'ଣ କିଏ, ମର୍ଲେ କହିବ, ଏଇଠି ତ ଆମେ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଡ୍ କରିଥିଲା, ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍। ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ କୋଉଠି ଥିବ, ସେ ୟୁକେରେ ରହିବ, ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ୟୁକେରେ ରହିବ, ସେଠୁ ତାଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବ। ଏଠି ଆମର ଅଧିକ କିଛି ଏତେ ଖାସ କିଛି ହେଇନଥିଲା ଅଧିକ ଏଥିରେ 1909 ମସିହାରେ। ଜଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନର୍ମାଲ ପଏଣ୍ଟ ଆମର ଯେମିତିକି ପାର୍ଟିସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପାର୍ଟିସନ୍ କରିବାକୁ ସେମାନେ ତ ଫାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ, ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାନି, ଆମେ ପଲିଟି ଦେଖୁଛେ। ନର୍ମାଲ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବାସ୍, ଏଇଟା ଏତେ ଖାସ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗୁନି ମୋତେ। ନର୍ମାଲ ଏତିକି ଖାଲି ପଏଣ୍ଟ ମନେ ରଖିଦେଇଥ, ଏତେ ୟୁଜ୍ ନାହିଁ, ବାସ୍ ଏତିକି ପଏଣ୍ଟ ଖାଲି ମନେ ରଖିଦେଇଥ। ଆଉ ହଁ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଆମର ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ମନା କରିଥିଲା, ଆମର କ'ଣ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ମନା କରିଥିଲା କି ଇଣ୍ଡିଆ ମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଅଫିସିଆଲି ମେମ୍ବର ଯାଇଥିଲେ ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା, ଫାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ, ଅଫିସିଆଲି କିଏ ଥିଲେ ଫାଷ୍ଟ ମେମ୍ବର ଭାଇସରୟ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାଉନସିଲରେ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଲାଇକ୍ ରୁହ, ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ, ଏଇଟା ଆସିପାରେ। ଦେଖିବା ଏବେ 1919 ମସିହା ଆକ୍ଟ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। 1919ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଡାୟାର୍କି ଇନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ମାନେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା। ଡାୟାର୍କି ମାନେ ଦୁଇଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବାଇ ଟୁ ବଡିଜ୍, ଏଇଟାରେ ଭାବିବ ବାସ୍। ତାପରେ ଏଇଟା ଡାୟାର୍କି ସିଷ୍ଟମ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, expand both central and provincial legislature. Okay. Introduced bicameral legislature at center. सेंटर रे भी हेतला बाइकामेरियल लेजिस्लेटर हेतला इंट्रोड्यूस हेतला। तो आउ कौन हेतला 1919 रे डायरेक्ट इलेक्शन टा 1919 रे इंट्रोड्यूस हेतला, जोटा कि हमरो
ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି, ହଁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍। ଓକେ, ମେନଲି ଆମେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବା କି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖୁଥ କି ସେଣ୍ଟର କୋଉଠି ଲାଗୁଛି ଆମର, ସେଣ୍ଟର ହେଲା ଫେଡେରାଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, କୋଉଠି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଯୋଉଟା ଦେଖିବା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ୱାଇଜ ଭାବିବା ଦେବା, ସେଣ୍ଟର ନହେଲେ ଫେଡେରାଲ ସବୁ ସେଣ୍ଟର ହେଲେ ଭାବିବ, ନହେଲେ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲରେ ମେନ୍ ଲେବୁଲରେ ଭାବିବାକୁ ଦରକାର ହେଲା। ମେନଲି ଏଇଟା ଆମେ ଏବେ 1919ଟା ତ ନର୍ମାଲ ଥିଲା, ଅଧିକ କିଛି ନାହିଁ। ତ ମେନଲି ଆମେ ଦେଖିବା କି ଏବେ 1935 ମସିହାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ କହୁନା, ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବି ଚାଲିଛି ଆକ୍ଟ ଚାଲିଛି, ସବୁ ଯାକ ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 1935 ମସିହାରୁ ଯାଇଛି। ତ ଆମର ଥାର୍ଡ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା, ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ କନଫରେନ୍ସନ, ସେଇଠୁ ହିଁ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତ ଆମର ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ଭାବିକି ଟିକେ ମନେ ରଖି ଦେଖିବାର ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ପର୍ପଜ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ, ଏଇଟା ଯୋଉଟା ଇଏ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କରିଥିଲା, ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ଆଉ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ଷ୍ଟେଟ। ଏମିତିକି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖ 1935 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଏମିତି ନାହିଁ କି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆମର ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ରୁଲ କରୁଥିଲା। କେତେ କେତେ ଜାଗା ତା ରୁଲ କରୁନଥିଲା, ତ ଯୋଉଟା ରୁଲ କରୁଥିଲା ତାକୁ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ କହିବା। ଲେକିନ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସଲି ଷ୍ଟେଟ ବି ଥିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ ରୁଲ ହେଇକି, ଆମର ଯୋଉଟା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କେତେଟା ଷ୍ଟେଟ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲା କି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ବସିବା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ଏଇଟା ଭାବିଥିବ, ଏଇଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେଇନଥିଲା। ତାପରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଦେଲା କ'ଣ ଦେଖ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଅଟୋନୋମି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆବୋଲିସନ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ, ଏଇଠି ଥିଲା ନା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରୋଭିନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା। ତ 1919ରେ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇନ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ। ବଟ୍ 1935 ମସିହାରେ ଏଇଟାକୁ ଆବୋଲିସ କରାହେଇଥିଲା ପ୍ରୋଭିନ୍ସରୁ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ, ହଁ ଏଇଟା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇନି, ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇନି। ତ ବାସ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି, ମନେ ରଖିଥ, ଅଧିକ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ତାକ, ସେଇ ସମୟରେ ହେଇନଥିଲା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ମାନେ ୟୁଜ। ତାପରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଡିଭାଇଡେଡ ପାୱାର ଫେଡେରାଲ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ, ହଁ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମେ ଫେଡେରାଲ ହେଇଗଲା, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଖରେ ପାୱାର ରହିବ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପାଖରେ, ଯୋଉଟା ଆମର ଷ୍ଟେଟ ପାଖରେ ଯାଉଛି କିଛି, ଆମେ ତାକୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା କରି ରଖିଥିଲେ, ପାୱାରକୁ ଦିଆହେଇଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟକୁ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ବି, ଲେଖିନି ଆରବିଆଇ, ଏଇଟା ଗୋଟେ, ହଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ, ଆରବିଆଇ ପାଇଁ ବି ସେଇ ସମୟରେ ଆମର ଆସିଥିଲା। ଆରବିଆଇ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବାକୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଆଇଥିଲା। ତାପରେ ଆରବିଆଇଟା ଏଇ ଜିନିଷର ହିଁ କାମ, 1935 ମସିହା ଆକ୍ଟର ହିଁ କାମ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଟା ଆରବିଆଇ ଅଛି। ବାସ୍ ଏଠି ନୋଟଟା ପଠେଇଦେବି, କିଏ ଭଲରେ ଦେଖିବ, ଯାହା ଯାହା ପଢ଼େଇ ଦେଇଛି ଆରାମରେ, ଗୋଟେ 15-10 ମିନିଟ୍ ଦେଖିଦେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କି ମେନ୍ ପାର୍ଟକୁ ଯିବା, ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟି। ଏବେ ଦେଖି ମେନ୍ ପାର୍ଟକୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରୁ ପଢ଼ିବା। ବାସ୍।